मेरा सवाल यह है कि जिहड़ी पॉलिटिशियन तो लोगों का मोह भंग हो चुके हैं, जिहड़े लोग आ वो एक जिहड़े राजनीतिक आगू नूं चोर के रूप च देख रहे हैं। राजनीतिक आगू एक दूजे के पोतड़े फरूली जाते हैं, कांग्रेसी अकालियां दे, अकाली आप वालियां दे, जां एक दूजे के जी जिहड़े मूल रूप दे विच मेरी गल ब्यूरोक्रेट ते आ रही है। जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी आ, चाहे साडे IAS अफसर होण, चाहे IPS अफसर हो, PPS हो, PCS हो, जिन्नी लुट ये कर रहे हैं इन्होंने बारे कोई नहीं बोल रहा। जिन्नियां पॉलिसियां गलत ये बना रहे हैं उन्होंने बारे कोई नहीं बोल रहा। उल्टा ये लोग पॉलिटिशियन नूं अपनियां कठपुतली दे वांग नचा रहे हैं। मेरा सवाल यह आ, देखो तुसीं जिहड़े 3 पावर परचेज एग्रीमेंट होए आ, पॉलिसी किहने बनाई, रूल किहने बनाए? जिहड़े बंदियां ने बनाए वो अज फिर उन्हां वड्डे अहुदे ते बैठे ने। 31,000 करोड़ रुपए का घपला होया, फूड स्कैम होया। थोड़ी 2017 तो पहला तुसीं सारे रौला पाउंदे रहे असीं ये करांगे, बहुत सारे तुसीं वादे कीते, मैं उन्हां पर नहीं जावांगा। मेरा सवाल यह आ कि नवजोत सिंह सिद्धू जेकर मुख्य मंत्री बनता है, जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी 'च जान नहीं हैगी, तुसीं इन्हां दी रीढ़ की हड्डी 'च जान पाउण वास्ते इन्हां दे घपले जिहड़े करे होए आ उन्हां नूं किवें रोकोगे जां किवें इन्हां दी जांच करवाओगे? बहुत वधिया सवाल छिप्पड़ साहब। मैं ये मानता कि हरेक संस्था दे विच द गुड द बैड दी अगली है। ये IAS अफसर भी बहुत अच्छे ईमानदार ने, आज ही बैठे सी, होर कई बंदे दिखे, माड़े भी बहुत है। लेकिन की IAS अफसर की मजाल है कि बगैर मुख मंत्री नूं या मंत्री नूं कॉन्फिडेंस दे विच ले कोई अपना कर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस करके आपां इस गल नूं समझ लीए कि ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही किसी दे कहण ते चलदी। जिहड़ा टॉप दा बंदा हुंदा ना, मैं पहला भी समझा चुकिया कि वो उन्हां नूं चलाउंदा है, क्योंकि बदली भी वही कर सकदा है, उन्हां नूं वधिया पोस्टिंग भी वही दिंदा है कि आ भाई इत्थे है। इत्थे ते बंदा कहंदा नहीं मैं चौकी च लगना जी फलानी च, जे छोटा जिहा थानेदार कहता मैं चौकी च लगना जी फलानी च, ते तुसीं ये देखो कि किड्डे वड्डियां चीज़ां ने भाजी, ये किड्डियां वड्डियां चीज़ां ने, मैनूं ये दसो है ना किड्डियां वड्डियां चीज़ां। इस करके ये जिहड़ी चीज़ है ये तगड़ियां चीज़ां ने। इस नूं समझो कि जिड्डी वड्डी चोरी है ओडी वड्डी प्रेरणा है पिछों, नहीं तो रह नहीं सकता। मैं 3 बंदियां दे, ये नहीं भी मेरा कोई बैर सी, मैं बना के दिते सी, भेजे सी, पता भी नहीं लगे अज तक कितने बना के दिते। तुम देख लो, पढ़ लो, फलाने फलाने दी। एक बंदे ने 700 रुपये स्क्वायर फुट जो बोर्ड मल लगता सी, ठीक है, उन्होंने 7 रुपये च देता सी, बना के फट देने। सजा चीफ मिनिस्टर दे सकता है, बुला चीफ मिनिस्टर सकता है, लभिया ही नहीं कितने ने फायदा। ये नहीं कि कला ब्यूरोक्रेट माड़ा है, भाई नैक्सस है। जे नैक्सस है तां ही मोढे ते रख के बंदूक चलाउंदा, नहीं तो वो की मजाल है। देखो ब्यूरोक्रेट मैं तुहानूं समझा दियां, आ जिहड़ी अनामिका उंगल है ना, ये अनामिका उंगल वर्ग है। ये उंगल तुहानूं ऐ लगदा भी किसी काम नहीं आउंदी, पर तुसीं इहनूं वढ दिओ पूरा हत्थ निकम्मा हो जाए। हरेक बंदे दा एक रोल है, लेकिन जे तुसीं एक तगड़ा बंदा पढ़िया लिखिया पंजाब नूं समझण वाला, उन्हें दिल्ली वाले की समझते हैं पंजाब नूं? आप पिछली बार मेरे को आके बैठ गए, कहते सिद्धू साहब हम आपको क्या दे सकते हैं? मैं थोड़े पल्ले की होए, मैं राज्यसभा छड्ड के आया है पल्ले। ये की समझते ने? इन्हूं दिल्ली इत्थे की पता। 4.5 साल बाद आया केजरीवाल, वड़िया इत्थे 4.5 साल। मजीठिया साहब तो उहदे पैरां 'च लेट के पानी मंगिया है, SYL दे उत्ते पिठ दिखांदा है, वड़िया कर इत्थे। सेवा देश की जिंदगी है बड़ी औखी, जो गल्लां करनियां ढेर सिखलियां ने, जिन्हें देश सेवा च पैर पाया उन्हें लख मुसीबतां चलियां ने। ये सारे इक्को तरीके नाल ठीक हो सकते, इक्को तरीके नाल। पिरामिड दे उत्ते कौन है, उत्थों ही एनर्जी आनी है टां कर। और मैं तुहानूं अज कह रहा, पिछले 25 साल ये पावर सेंट्रलाइज्ड रही है एक बंदे को। कमाऊ पुत्ता है ठीक है काम करो, नहीं है तेरी गिच्ची मरोड़ो विच लियाओ, जे कोई सिद्धू वर्गा घर बिठाओ।
ਜਲੀਲ ਕਰੋ। ਆਖੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪੱਟੂ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੰਗਾ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 27 ਬੰਦੇ ਨੇ, 27 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਜਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਐ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਭਵ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੱਟ ਦਿਉ ਕੱਢ, ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। सिद्धू साहब मेरा सवाल है, मैं एसी धवन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो रिटायर्ड। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਕਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਖੇਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਾਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਠਾਂ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਤਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰਸਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਉ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਊ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह सर, मैं प्रताप सिंह राणा हूँ, जीरकपुर से हूँ, मेरी वाइफ एमसी है वहाँ पर। और लोकतंत्र का सबसे पहली सीढ़ी जो है वो नगर निकाय, नगर निगम यहाँ से शुरू होती है, और बहुत लोकल लोगों में जाकर के उनकी समस्याएं सुन करके सरकार तक पहुँचानी होती है। और आप लोकल बॉडी मिनिस्टर भी रहे हैं, आप भली भांति परिचित हैं। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरी चिंता आप है, आप इसलिए आपका विजन क्लियर है, आप बोलते स्पष्ट हैं, और यही मेरा काम है। मैं भी कमेटी में स्पष्ट बोलता हूं, लेकिन मेरी सुनता कोई नहीं है। हमारी चिंता ये है कि कल को आपकी नुमाइंदगी में सरकार बनती है, अगर हाईकमांड ने कुछ उन्नी निक्की कर दी और आपको मुख्यमंत्री ना बनाया तो हम कहाँ जाएंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। देखो सर, जरूरी नहीं भी हरेक बॉल ते चौका ही वजे, कदे कदे किल्ली च भी वजदे, गेंद ताड़ कर। ठीक गल है, थोड़ी सवाल बहुत वाजिब है। इस तरह सर के
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਰ ਦੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਸਵਾਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਬਣ ਜਾ, ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਓਪਨਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਿਹਦਾ? ਸੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਤ ਤੁਤਰੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੂ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਬਣਨਾ? ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪਿੱਤਰਾ, ਕਿਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਬਣਾ? ਘੋੜੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦਗੜ 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 ਦਗੜ, ਲਾੜਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਬਣਨਾ? ਇਹਦੀ ਅਰਦਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਲੀਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰਾ? ਆ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। पर मेरी चिंता ये है, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ चिंता ये है कि आपके चेहरे को, आपके विजन को और आपकी जो सोच है, आज बच्चे बच्चे में आप इतने फेमस हो, जितने कभी शोले के डायलॉग फेमस थे ना, आज आपके डायलॉग और आप फेमस हो। हमें चिंता इस बात की है, कल को बाई द वे हाईकमान को जैसा कर दे इलेक्शन जीतने के बाद, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी ये चिंता। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਬੈਠੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰੂਪੀਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਨਿਭਾ ਦੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਭਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜੂ। ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਦਾਰੂ 200 ਦੀ 1000 ਚ ਵਿਕਦੀ, ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੋਪਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੂ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਦਲੂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਦਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਏ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਤਿਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਐਮਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈ।
ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਮਐਲਏ ਲੜਿਆ, ਦੂਆ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 3 ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰਲੋ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡੂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇ ਲੈਣ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਦੇ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, the power to say no. Power to say no is the biggest power in this world. ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਆਠਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਤਿਆਗ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਤਕੀ 5000 ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਤਕੀ ਬਗੈਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕਾਂਟ ਰੀਚ ਯੋਰ ਗੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਹ ਗੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਆਹ ਗੋਲ ਹੈ। The goal is far more alluring, much bigger in the horizon. It is very tempting, but it is the means that take you to the goal. You take care of the means, the goal takes care of itself. हिंदी च साधकी प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। जे साधन है तो दसो, ये डिगदे बेहाल पंजाब नूं खुशहाल करन दे साधन है तो दसो, ते नहीं तो मैं दसदा ਇਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣੇ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਤੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ। 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਡੱਬਲ ਅੱਜ 6000। ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਉੱਚੀ ਪਲੇ ਕਰੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਟਕਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਮ। ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਲੀਪੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। Have I answered you, Paji, handsome man? Sir, I am advocate practicing at High Court and Supreme Court. मैं short ही सवाल पूछूंगा, short गल करूंगा। Long पूछो कुछ नहीं सर, short it because Supreme ਅਸੀਂ short ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ proceeding ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। My father is also was very close to Indira Gandhi। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬੇਬਾਕੀ ਵਾਲਾ, ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ
देखो बिल्ली सर, ने इतनी एक- सियाणी ने रास्ता नहीं कटा मेरा सर सीधी आई है तो सीधी हो गई है ਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਠਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲਮੀਨੇਟ ਯੋਰ ਹੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਆਲਸੋ ਯੈਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੂ ਦੇਰ ਇਜ਼ no doubt you are visionary you are honest and you are ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਸਰ that is no doubt देखो सर बहुत अहम जवाब है ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜੂਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਸਾਧ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਟਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹੈਲੋ ਇਹਦੇ ਜਵਾਕ ਗਵਾਚ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾ ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਪਊ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਹਾਇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਫਲਾਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਤੇ ਰਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਜੀ ਪੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦਊਂਗਾ ਤੇ 13 ਤੋਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ governments by the people for the people of the people
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰੋਕ ਲਓ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਮਝਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ, ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਦੱਸੇ। ਤੇ मैं तो साहब कहना आयु थोड़ी बड़ी है और उत्साह आज भी वही, नदी चाहे थोड़ी सूखी और पानी का प्रवाह आज भी वही है, वही दमखम, वही चमचम, मन ठाठ वही, तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है।